హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కొద్దిగా ముందు జరుపుకొచ్చాను, కొద్దిగా ముందు జరుపుకొచ్చాను, కొద్దిగా. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అండి, మొదటి రాజుల గ్రంథము, కర్మేలు అనుభవము. మొదటి రాజుల గ్రంథము 18వ అధ్యాయము, 18వ అధ్యాయము, 35, 36 వచనాలు. ఆ నీళ్ళ బలిపీఠము ఉమ్, ఆ నీ 36, 37 వచనాలు. అస్తమయ నైవేద్యము అర్పించు సమయమున ఆ, ప్రవక్తయగు ఏలియా దగ్గరకు వచ్చి ఉమ్, ఈలాగు ప్రార్థన చేసెను. ఉమ్. యెహోవా, యెహోవా, అబ్రహాము, ఇస్సాకు, ఇశ్రాయేలు దేవా, ఉమ్, ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య నీవు ఉమ్, దేవుడవై ఉన్నావనియు ఉమ్, నేను నీ సేవకుడనై ఉన్నాననియు ఉమ్, ఈ కార్యములన్నీయు ఉమ్, నీ సెలవు చేత చేసి తిననియు ఉమ్. ఈ దినమున కనుపరచు. కనపరచుము. యెహోవా, యెహోవా, నా ప్రార్థన ఆలకించు. అందరు చెప్దాం ఈ మాట ఒకసారి. యెహోవా, నా ప్రార్థన ఆలకించుము. మళ్ళొక్కసారి, మళ్ళొక్కసారి. నా ప్రార్థన ఆలకించుము. ఆ, ఆ, ఉమ్, నీవు వారి హృదయములను ఉమ్, నీ తట్టుకు తిరగజేయదు అనియు ఉమ్. ఈ జనులకు తెలియనట్లుగా ఆ, నా ప్రార్థన అంగీకరించు. నా ప్రార్థన అంగీకరించుము. అతడు ఇలాగున ప్రార్థన చేయుచుండగా అతడు ఇలాగున ప్రార్థన చేయుచుండగా యెహోవా అగ్ని దిగి యెహోవా అగ్ని దిగి దహన బలి పశువును దహన బలి పశువును, కట్టెలను, రాళ్లను, బుగ్గిని దహించి కందకమందున్న నీళ్లను ఆరిపో ఆరిపోచేసెను. చేసెను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రవక్త ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా అక్కడ జరిగిన సందర్భం ఏంటిది అని అంటే, ఆకాశం నుంచి ఏమొచ్చిందంట అండి? అగ్ని కుమ్మరింపబడిందంట. ఏదైతే దహన బలి కొరకు ఏర్పాటు చేశారో ఆ దహన బలి మొత్తాన్ని కూడా కాల్చివేయటము. దేవుడు అక్కడ ఆ ప్రవక్త చేసిన ప్రార్థన, ఏలియా గారు చేసిన ప్రార్థనని దేవుడు విని ఆ ప్రార్థనకి జవాబిచ్చినట్లు మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు ఏలియా చేసిన ప్రార్థనకి ఏమిచ్చాడు? అందరూ చెప్పండి మళ్ళొక్కసారి. ఒక్క 5 నిమిషాలు హిందీలో చెప్తాను, తర్వాత మళ్ళీ వెళ్దాము. पिछले हफ्ता का कंटिन्यूएशन है। एलिया जो कुछ भी करमेल पहाड़ के ऊपर जो कुछ भी आराधना हो रहे उसके वास्ते एलिया प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर करते समय जो कुछ भी प्रेयर कर रहे हैं वो प्रेयर क्या कर रहे बोले तो ऊपर आसमान से जो कुछ भी फायर आना वो देव बोल के एलिया प्रेयर कर रहे। प्रेयर करते समय प्रेयर खत्म नहीं होता, खत्म होने के पहले ही यीशु मसीह ने उसका प्रेयर सुनता और वो जो कुछ भी मांगते वो दे देते। प्रेयर खत्म नहीं हुआ, लेकिन प्रेयर में जो कुछ भी मांगा वो पूरा दे दिया। हमारा जीवन में भी जो कुछ भी यीशु मसीह को मानते, यीशु मसीह को प्रेयर करके हमको ये होना, हमको वो होना बोल के हम बोलते ना, वो बोलते समय जो कुछ भी होना वो यीशु मसीह हमको देना है तो हम क्या करना बोल के ये भाग में रहता। ये भाग में 3 काम करना, 3 काम करना। पहला काम, हमारा जीवन में पूरा अच्छा रहता क्या? अच्छा नहीं, थोड़ा बुरा भी रहता, थोड़ा खराब भी रहता। पहले क्या करना बोले तो अगर हमारा प्रेयर यीशु मसीह मानना, जो कुछ भी प्रेयर कर रहे उसका जवाब हमको देना, वो करना बोले तो हम पहले क्या करना बोले तो जो कुछ भी खराब है वो सुधरना, पहले उसको अच्छा करना, अच्छा करके प्रेयर करना। हमको गंदी आदत है समझो, एक गंदी आदत हमारा माइंड में, हमारा हृदय में पूरा रख के प्रेयर करे तो वो प्रेयर का यीशु मसीह आंसर नहीं देते। वो जो कुछ भी गंदा रहता, नहीं तो जो कुछ भी खराब हो गया हमारा जीवन में उसको सुधरना, पहले अच्छा करना, अच्छा करके प्रे करना, तब आता जवाब आता। दूसरा काम क्या करने बोले तो यीशु मसीह को ये पूरा 450 आदमी सामने है, ये एक है,
ये एक है तो भी वो प्रेयर कर रहे, यीशु मसीह हमारा प्रेयर सुनो बोल के ये प्रेयर करते समय वो कुछ काम किया। क्या काम किया बोले तो ना ये एक बलिपीठ जो कुछ भी है उसको अच्छा किया, नया बलिपीठ बनाया, बनाने के बाद पानी जो कुछ भी है उसमें डालने को बोलते, डालने के बाद ये प्रेयर करने को बोलते हैं। जो कुछ भी बलिदान करना वो उसको पूरा पीसेस पीसेस करके उसके ऊपर रखने को बोलते हैं। हम क्या सोचना, हम क्या करने बोले तो हम एक मुर्गी को नहीं तो इसको लाके कीमा नहीं करना, हमारा हृदय को वैसे करके वैसे होना। हमारा 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 प्रेयर मुंह से कम होना, हृदय से ज्यादा होना। हम क्या करते बोले तो इधर से प्रेयर नहीं आता, इधर से आता प्रेयर, वो प्रेयर नहीं सुनता, वो प्रेयर नहीं सुनता, इधर से आना, अंदर से आना, वो प्रेयर कंपलसरी यीशु में से सुनता। अगर हम मुंह से थोड़ा वचन बोल के प्रेयर करें तो वो उधरिच रहता, लेकिन जो कुछ भी मांगा दे यीशु मसीह को वो नहीं आता। इसके वास्ते प्रेयर इधर से आना, दिल से आना, वो प्रेयर इजी आंसर्स लेके आते हैं। वो दूसरा काम है। तीसरा काम क्या है बोले तो ये प्रेयर कर रहे, प्रेयर करते समय जो कुछ भी काम करे 3 बार पानी डालने को बोलते हैं। कितने बार? जोर से बोलना। 3 बार पानी डालने को बोलता। दिन में 3 बार प्रेयर करना। कितने कितने बार? हम 3 बार खाते, 3 बार प्रेयर करते, 3 मिनट करते, 3 मिनट कर रहे हम प्रेयर, लेकिन 3 बार नहीं कर रहे हम। इधर वो क्या बोल रहे बोले तो 3 बार करो, सुबह करो, दोपहर को करो, शाम सोते समय करो, लेकिन 3 बार हम क्या करना कंपलसरी प्रेयर करना। प्रेयर करे तो वो प्रेयर यीशु मसीह सुनता, हमको जवाब देता। समझ गए ना? समझ गए ना? जो कुछ भी बुराई है उसको सुधरना है, पहले 3 बार प्रेयर करना है, कंपलसरी कंपलसरी प्रेयर करना। प्रेयर किधर से आना? इधर से आना, इधर से आना, हाँ दिल से आना। वो प्रेयर कंपलसरी यीशु मसीह सुनते। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మంచిది. మనం చదువుకున్న వాక్యం గత వారం కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానం చేయడం జరిగింది. ఏంటిదనంటే మనం భారము కలిగి దేవుడికి ఏం చేయాలి? ప్రార్థన చేయాలి. భారముతో ప్రార్థన చేయాలి తప్ప బాధతోనో లేకపోతే ఏదో అలవాటుగా మనం ప్రార్థన దేవుడికి చేయకూడదు. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆ వ్యక్తి భారము కలిగి ప్రార్థన చేసే వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి. అందుకని దేవుడు ఆ ప్రార్థనలు ఏం చేశాడంట? విన్నాడు. రెండవది, 2 తలంపులతో మనం ఎప్పుడు కూడా జీవించడానికి వీలు లేదు. 2 రకాల ఆలోచనలతో, 2 రకాల మాటలతో, 2 రకాల మనస్తత్వాలతో మనం జీవించకూడదని చెప్పని గత వారం మనం ధ్యానం చేయడం జరిగింది. ఈ వారం ఇంకా కొన్ని అంశాలు మీ ముందు పెట్టడానికి ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రార్థన చేశాడు ఏలియా, ప్రార్థన చేశాడు, దేవుడు ఆ ప్రార్థనకి జవాబిచ్చాడు. ఏలియా ఏం చేశాడు? అందరూ చెప్పాలి. దేవుడు ఏం చేశాడు? ప్రార్థన ఎవరు చేశారు? జవాబు ఎవరు ఇచ్చారు? ప్రార్థన ఎవరు చేశారు? జవాబు ఎవరు ఇచ్చారు? మనకి ప్రార్థన వద్దు, జవాబు వద్దు. మనకి ప్రార్థన వద్దు, మనకి జవాబు లేదా. ఇంకా కొద్ది ట్రెండ్ ఏంటిదంటే మందే ప్రార్థన, మందే జవాబు. ప్రార్థన చేస్తాం, దేవుడు కుదిరితే చేస్తాడులే అండి, మనమే జవాబు చెప్పేసుకుంటాం కూడా, ఇదే అయిపోద్ది, ఓకేనండి. కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు ఇక్కడ ఏలియా ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటిదంటే, ఏలియా ప్రార్థన చేశాడు, నేను ఏలియాకి ఏమి ఇచ్చాను? జవాబు ఇచ్చాను. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ప్రార్థిస్తే జవాబు ఇవ్వకుండా ఉండటానికి ఆయన ఏ విగ్రహమో చెట్టో పుట్ట కాదు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, ఆయన సజీవము కలిగిన దేవుడు, మన కోసం ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు. ఆ దేవుడు మనం ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రార్థన ఖచ్చితంగా ఆలకించి ఆ ప్రార్థనకి తగ్గట్లుగా జవాబిచ్చే దేవుడు. మనుషుల ఎద్దకెళ్ళి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ఆ మనుషులు నీ మాటకి, నీ ప్రార్థనకి, నీ వేదనకి స్పందించవచ్చు, స్పందించకపోవచ్చేమో, కానీ నా దేవుడు అలాంటి దేవుడు కాదు. నువ్వు ప్రార్థిస్తే నువ్వు చేసిన ప్రార్థనకి జవాబు ఇవ్వటానికి సిద్ధపడ్డ దేవుడు నా దేవుడు. అయితే ఆలస్యం ఏమవుతుంది అని అంటే, నువ్వు ప్రార్థన పరిపూర్ణంగా చేయలేకపోతున్నావు, ఆయన జవాబు ఇచ్చేటట్లు ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నాం. ఈ దినాల్లో చాలామంది సమాజంలో ఎలాగైపోతున్నామంటే, అందరం ప్రార్థన చేస్తున్నాం,
ప్రార్థన చేస్తున్నాం, నువ్వు చేస్తున్నావు, నేను చేస్తున్నావు, అందరం ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం. అయితే ఈ ప్రార్థన జవాబులు తెచ్చే ప్రార్థనలు కావాలి. పోయిన వారం చెప్పాను, ఒక మాట చెప్పాను. ఏంటిది? నీ ప్రార్థన నిన్ను కదిలించకపోతే దేవుణ్ణి ఎట్లా కదిలించిద్ది? నీ ప్రార్థన ఎవరిని కదిలించాలి? మొదటిగా నిన్నే కదిలించాలి. నీ ప్రార్థన నిన్ను కదిలించాలి. నీ ప్రార్థన నిన్ను దేవుడికి దగ్గర చెయ్యాలి. నీ ప్రార్థన అలాంటి ప్రార్థన అయితే దేవుడు త్వరగా స్పందిస్తాడు, త్వరగా జవాబిస్తాడు. ఈరోజు అందరం ప్రార్థన చేస్తున్నాం, అందరం ప్రార్థన చేసేవారమే. కానీ మన ప్రార్థనలు మనల్ని కదిలించలేకపోతున్నాయి. మన ప్రార్థన మనల్ని ప్రభావితం చేయలేకపోతుంది. మన ప్రార్థన మనల్నే ప్రభావితం చేయకపోతే దేవుణ్ణి ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుంది? భక్తులు చేసిన ప్రార్థనలు అలాంటి ప్రార్థనలు కాదండి. వాళ్ళ ప్రార్థనలు ముందుగా వాళ్ళని ప్రభావితం చేశాయి. పౌలు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, ప్రభువా నా శరీరాన్ని నలగొట్టుకుంటానయ్యా అని చెప్పి ప్రార్థన చేశాడు. నలగొట్టుకున్నాడా లేదా? పక్కన తీతో ఎవరో కూర్చొని, ఏంటి ప్రభు, ఏంటి అయ్యగారు మీరు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు అంటే, పౌలు గారు అట్లా ఏం లేదు, అందరూ ముందున్నారు కదా, అందుకే అట్లా ప్రార్థన చేశాను, మళ్ళీ మందే అన్నాడా? అనలేదు. ఆయన నేను నా శరీరాన్ని నలగొట్టుకుంటున్నానని చెప్పి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత వీళ్ళందరూ చూస్తున్నారు ఆయన్ని. ఎట్లా నలగొట్టుకుంటాడు. ఆయన చేసే ఉపవాసాలు, ఆయన చేసే జాగారాలతో ఆయన తన శరీరాన్ని నలగొట్టుకుంటుంటే వీళ్ళు ఆశ్చర్యరీతులయ్యారు. వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం వేసింది, అరే ఇదా నలగొట్టుకోవటం అంటే. ఆయన చేసిన ప్రార్థన ఆయన ఏం చేసిందంట? ప్రభావితం చేసింది. అందరూ కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. పేతురు బయటికి రావాలని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. పేతురు రావాలని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తుంటే రోదే వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రార్థన ఎవరిని ప్రభావితం చేసింది? రోదేని. ఎలా ప్రభావితం చేసిందంటే, ఒక చిన్న దాన్ని ఎట్లా ప్రభావితం చేసిందని అంటే, వాక్యము వినేటట్లు, దేవుని స్వరము వినేటట్లు, పేతురు యొక్క మాటలు వినేటట్లు తన చెవులు ప్రభావితము చేయబడ్డాయి. మిగతా వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు, ప్రభువా పేతురుని విడిపించు. కానీ వాళ్ళు చేసిన ప్రార్థన వారిని ప్రభావితము చేయలేదు, దేవుని యందు నమ్మికని కూడా పెంచలేదు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, అందుకే అంటున్నాను, నువ్వు చేసే ప్రార్థన మొదటిగా నిన్ను ప్రభావితము చెయ్యాలి. భక్త్ సింగ్ గారు చేసిన ప్రార్థన ముందుగా ఆయనని ప్రభావితం చేసింది కాబట్టే చరిత్రను సృష్టించాడు. సాధు సుందర్ సింగ్ గారు చేసిన ప్రార్థన ఆయనని మొదటిగా ప్రభావితం చేసింది కాబట్టే లోకానికి విశ్వాసం అంటే ఏంటో చూపించాడు. ఈ తరము వారికి విశ్వాసం అంటే ఎట్లా ఉంటుందో చూపించిన వ్యక్తి ఆయన. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలు, ఎంతోమంది భక్తులు అండి, వాళ్ళు చేసిన ప్రార్థనల వల్ల ముందు వాళ్ళు ప్రభావితమయ్యారు. ఒక భక్తుడు అంటూ ఉంటాడు, నేను బయటికి వెళ్ళి ప్రసంగాలు చేయటం కన్నా, నేను సువార్త ప్రకటించడం కన్నా, నేను దాన ధర్మాలు చేయటం కన్నా నాకు మరీ ముఖ్యమైనది ఏంటిది అంటే ప్రార్థన. నేను ఎక్కువసేపు ప్రార్థన చేస్తాను, అప్పుడే దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు. నెహెమ్యా 52 రోజుల పని కొరకు ఎన్ని రోజులు ప్రార్థన చేశాడు? 120 రోజులు ప్రార్థన చేశాడు. ఆయన చేసిన ప్రార్థన, 120 రోజుల ప్రార్థన ముందు నెహెమ్యానే ప్రభావితం చేసింది. తన జీవితంలో ఈ విడిచిపెట్టేటట్లు మార్చింది, ఏ బాధ్యత మొయ్యాలో మోసేటట్లు చేసింది, అన్నిటినీ మార్చింది నెహెమ్యాని ఆయన చేసిన ప్రార్థన. అందుకే ఆ ప్రార్థన ఎవరిని కదిలించింది అయ్యా అంటే, దేవుడి యొక్క మనస్సుని, దేవుడి యొక్క హృదయాన్ని కదిలించింది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నువ్వు చేస్తున్న ప్రార్థన నేను కదిలిస్తుందా? నువ్వు చేస్తున్న ప్రార్థన, దయచేసి ఎలాంటి ప్రార్థనలు చేస్తే జవాబులు ఇస్తాడు దేవుడు, త్వరగా జవాబులు ఇస్తాడో ఒక 3 లేదా 4 విషయాలు మీ ముందు ఉంచడానికి ఆశపడుతూ ఉన్నాను. మొదటి విషయం ఏంటిది అంటే 30వ వచనం చదువుదాం. 30వ వచనం. అప్పుడు ఏలీయా, ఇక్కడ చదువు. అప్పుడు ఏలీయా నా దగ్గరికి రండని జనులందరితో చెప్పగా జనులందరూ అతని దగ్గరకు వచ్చిరి. అతడు క్రింద పడద్రోయబడి ఉన్న యెహోవా బలిపీఠమును బాగు చేసి. మొదటి విషయం, ప్రజలందరూ ఉన్నారు అక్కడ. ప్రజలందరూ కూడా ముందుగా మీరు ఆ వచనాలు చదువుకుంటూ వేసుకుంటే 25 వచనం చదవండి ఒక్కసారి. వారు మరి గట్టిగా కేకలు వేయుచు రక్తము కారు మట్టుకు తమ మర్యాద చొప్పున కత్తులతోనూ
శస్త్రములతోనూ తమ దేహములను కోసుకొనుచుండిరి. వారు మరీ గట్టిగా కేకలు వేయచ్చు. వాళ్ళందరూ కలిసి దేవుణ్ణి పిలుస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కలిసి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. వారికి తెలియని దేవుణ్ణి వాళ్ళు ఆరాధిస్తున్నారు. పెద్ద పెద్దగా అరుస్తూ ఉన్నారు, పెద్ద పెద్దగా గంతులు వేస్తూ ఉన్నారు. భయంకరంగా పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా వాళ్ళ అరుపులు కేకలు భయంకరంగా ఆకాశాన్ని అంటుకుంటా ఉన్నాయి. కానీ ఎవరిని కదిలించలేకపోయాయి అని అంటే దేవుణ్ణి కదిలించలేకపోయాయి. దేవుడు వారికి జవాబు ఇవ్వలేదు. వాళ్ళకు ఒక విగ్రహాన్ని పెట్టుకొని అదే అదే దేవుడు అని చెప్పని ఆలోచనతో వాళ్ళ మనసులో ఒక స్థిరత్వానికి వచ్చేసి వాళ్ళ మనసులో ఒక ఆలోచన కలిగి వాళ్ళు పెద్ద పెద్దగా కేకలు వేస్తూ ఉంటున్నారంట. ఇక్కడ పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా ఏలియా కూడా అక్కడే ఉన్నాడు. ఏలియా అక్కడే ఉన్నాడు. ఏలియా గుంపు అక్కడే ఉంది, ఇతరుల గుంపు అక్కడే ఉంది. ఒకటేమో బిగ్గరగా కేకలు వేసే గుంపు, ఒకటేమో ఏలియాతో ఉన్న గుంపు. ఒకటేమో బిగ్గరగా కేకలు వేస్తూ తమ మర్యాద చొప్పున ఆరాధిస్తున్న గుంపు, ఒకటేమో ఏలియా చెప్పిన క్రమము చొప్పున దేవుడికి ఇష్టమైన క్రమాన్ని పాటిస్తూ ఆరాధించే గుంపు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఏ గుంపు నీది ఏ గుంపు? ఈ రోజున మన జీవితాలలో దేవుణ్ణి ఆరాధించటమో, లేకపోతే దేవుడికి ప్రార్థన చేయటమో, లేకపోతే దేవుడి సన్నిధిలో ఎదగటం అని అంటే పెద్దగా అరవటం కాదండి. కొంతమంది మనం పెద్దగా అరుచుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తుంటాం. అరుచుకుంటూ ప్రార్థన చేయొద్దా? చెయ్యాలి. అరుచుకుంటూ ప్రార్థన చెయ్యాలి. మౌనంగా ప్రార్థన చేయకూడదా? మౌనంగా ప్రార్థన చెయ్యాలి. అరుచుకుంటూ ఎక్కడ ప్రార్థన చెయ్యాలో, మౌనంగా ఎక్కడ ప్రార్థన చేయాలో ఆ వివేచన తెలియటమే ఆత్మీయత. తెలిసిందా? ఎక్కడ ఏ ప్రార్థనలు చేయాలో అలవాటు చేసుకోవాలి, ఎక్కడ ఏ ఆరాధన చేయాలో మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. వాళ్ళు బిగ్గరగా కేకలు వేస్తూ ఉన్నారంట, కొన్నిసార్లు మన ప్రార్థన కూడా బిగ్గరగా కేకలే ఉంటాయి తప్ప దేవుణ్ణి కదిలించదు. దయచేసి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, అలాంటి ప్రార్థనలు మనకు వద్దు, అలాంటి ఆరాధనలు కూడా మనకి వద్దు. దేవుణ్ణి కదిలించే ప్రార్థన, దేవుణ్ణి కదిలించే ఆరాధనలు మనం చెయ్యాలి అని చెప్పని మీ అందరికీ ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నా. అయితే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మొదటి విషయం ఏంటిదనంటే ఇక్కడ ఏలి ఒక పని చేస్తున్నాడు. ఏంటిదనంటే క్రింద పడదోయబడి ఉన్న యెహోవా బలిపీఠం ఏం చేశాడంట? అందరూ చెప్పాలి మాట. మొదటి విషయం, నీకు జవాబు రావాలి. దేవుడికి నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ ప్రార్థనకి దేవుడు నీకు జవాబు ఇవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటిది అంటే, నీ జీవితంలో కూడా ఒక బలిపీఠము కిందకి పడదోయబడి ఉన్నది. ఈ రోజున మన జీవితాలలో బలిపీఠాలు పడద్రోయబడ్డాయి, అంటే కూల్చివేయబడ్డాయి. నీ జీవితంలో నువ్వు కట్టుకున్న బలిపీఠము, నువ్వు జీవితంలో నువ్వు తీసుకున్న తీర్మానము, నీ జీవితంలో నీ ఆత్మీయత పడద్రోయబడి ఉంది. ఆ పడద్రోయబడిన ఆత్మీయతతో, ఆ పాడైపోయిన జీవితంతో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీ ప్రార్థనకి దేవుడు జవాబివ్వడు. పడద్రోయబడి ఉందంటే ఒక బలిపీఠము, అక్కడ ఏ బలిపీఠం అయితే నిర్మింపబడిందో ఆ బలిపీఠము పడద్రోయబడింది. మన దేవుని బిడ్డరా, ఏంటి బలిపీఠాలు? మరి మన జీవితాలు ఏం పడిపోయి ఉన్నాయని చెప్పి మీరు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. మనం తీసుకునే తీర్మానమే మనం కట్టుకున్న బలిపీఠం. మనం ఏదో తీర్మానం తీసుకొని ఆ తీర్మానము చెయ్యకుండా లోకం మనల్ని ఆపుతూ ఉంటుంది. లోకం మనల్ని ఖచ్చితంగా ఆపుతూ ఉంటుంది. సాతాను మనల్ని శోధిస్తూ ఉంటుంది. ఇదిగో నువ్వు ఒక తీర్మానం తీసుకుని దేవుని సన్నిధిలో సాక్ష్యాలు చెప్పేటప్పుడు, లేకపోతే రకరకాలుగా మన ఒప్పందాలు, దేవుడు మనకి మేలు చేసినప్పుడు మనకు ఒక చిన్న బలిపీఠం కట్టుకుంటాం. దేవా, నేను నీ సన్నిధిలో ఉంటానో, లేకపోతే నేను నీకు సహకరిస్తానో, లేకపోతే కుటుంబంలో ఉంటానో, లేకపోతే కుటుంబంలో ఈ విధంగా నడిపించుకుంటానో, ఏదో ఒక చిన్న బలిపీఠం మనం కట్టుకుంటాం. కొన్ని రోజులకి పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల ఆ బలిపీఠం ఏమైపోద్దంటే కూల్చివేయబడిద్ది. ఖచ్చితంగా కూల్చివేయబడతా ఉంటుంది. ఆ బలిపీఠం కూల్చివేయబడి ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆ బలిపీఠాన్ని ముందుగా ఏం చేసుకోవాలంట? సరి చేసుకోవాలి. నీ బలిపీఠాన్ని నువ్వు సరి చేసుకోకుండా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీ ప్రార్థనకి జవాబు ఎప్పుడు ఇస్తాడు దేవుడు అని అంటే, నీ బలిపీఠాన్ని సరి చేసుకునేంత వరకు కూడా దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. బలిపీఠం సరి చేసుకున్నాను, ముందు సరి చేసుకొని ప్రార్థన చేయి. మన జీవితంలో ఈరోజు ఎన్నో సందర్భాల్లో మనం తీర్మానం చేస్తాం, ప్రవ్వా నీ సేవలో నేను ఉంటానయ్యా, లేకపోతే ప్రవ్వా నేను మంచిగా బ్రతుకుతానయ్యా, లేదా నేను ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడినయ్యా, లేకపోతే నేను నిన్ను రక్షకుడిగా అనుకుంటున్నాను, నీపైన ఆధారపడతానయ్యా, లేకపోతే నేను పలానా పనులు నేను వాడబడతానయ్యా, పలానా విషయం నేను సహకరిస్తానయ్యా. మనం ఎన్నో ఒప్పందాలు, ఎన్నో బలిపీఠాలు కట్టుకుంటాం, చిన్న బలిపీఠాలు. ఇవన్నీ మనం కట్టుకునే బలిపీఠాలు అన్నమాట.
మనం తీసుకునే తీర్మానాలే, మనం తీసుకునే నిర్ణయాలే మనం కట్టే బలిపీఠాలు. ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయము, నువ్వు తీసుకున్న తీర్మానము అలాగే నిలిచి ఉందా? నువ్వు తీసుకున్న తీర్మానము అలాగే నిలిచి ఉందా? పడద్రోయబడి ఉందా? నువ్వు బాప్టిజం అప్పుడు తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా వాక్యం విన్నప్పుడు ప్రేరేపింపబడి నువ్వు ఒక తీర్మానం తీసుకోవచ్చు. నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయము, నువ్వు తీసుకున్న తీర్మానము అలాగనే ఉందా? పడద్రోయబడిందా? నీ తీర్మానము ఒకవేళ పడిపోయి ఉంటే, నీ తీర్మానం కూలిపోయినట్లయితే, నువ్వు తీసుకున్న తీర్మానం ప్రకారము నువ్వు చెయ్యకుండా ఉంటే నీ జీవితంలో నువ్వు చేసే ప్రార్థనలు దేవుడు ఆలకించాడు. సాతాను మన జీవితంలో ఎట్లా ఉంటాయంటే, సాతాను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది, ప్రభా నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాను కదా, నేను మంచిగా కొనియాడుతున్నా కదా, కాబట్టి నాకు ఒక్కసారి సింహాసనం మీద కూర్చునే అవకాశం ఇవ్వు ప్రభు అనగానే దేవుడు ఏం చేశాడంటే, సరే నీ ఆరాధన బట్టి ఇస్తానని చెప్పి అన్నాడా? నువ్వు ఎంత ఆరాధన చేసినా నీకు ఇవ్వాల్సిన స్థానాన్ని నేను ఇచ్చేసాను రా బాబు, నువ్వు అక్కడే ఉండాలి, నేను ఇక్కడే ఉండాలని అంటే, లేదు ప్రభు నాకు కావాలంటే ఒక తన్ను తన్నాడు. దాంతోపాటు మిగతా దూతలు కూడా కిందకు వచ్చి పడిపోయినాయి లేదా? చెప్పాలి, అందరూ చెప్పాలి. యేసు ప్రభు వారు, దేవుడు సాతానికి సింహాసనం ఇవ్వనన్నాడు, అవునా? ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు నేను నీకు సింహాసనం ఇవ్వను అని చెప్పి అన్నాడో, సాతానికి గుర్తు రావాల్సింది ఏంటిది? నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు, నాకు ఆదరణ ఇచ్చాడు, నాకు ఒక మంచి కృపనిచ్చాడు, నేను ఎక్కడో మగ్గుతున్న నన్ను రక్షించుకున్నాడు, నన్ను బలపరిచాడు, నాకు సహాయపడ్డాడు. ఇవన్నీ గుర్తు రావాలా? ఇవన్నీ గుర్తు లేకుండా నాకు సింహాసనం ఇవ్వలేదు అనేది గుర్తుండాలా? చెప్పాలి. నేను అడిగింది అర్థమైందా? సాతానికి, లూసిఫర్కి దేవుడు, లూసిఫర్ సడన్గా పుట్టేసి సడన్గా ఆరాధనకి హెడ్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా? అంచెలంచెలుగా ఎదిగింది. అది కూడా అంచెలంచెలుగా ఎదిగింది. దేవుడు అవకాశం ఇస్తుంటే ఎదుగుతూ వచ్చింది. ఒకానొక సందర్భంలో దేవుడు అవకాశాలు ఇస్తున్నాడు కదా అని చెప్పని దాని ఆలోచన ఏమైపోయిందంటే, సింహాసనం మీద కూర్చునే అవకాశం కూడా ఇస్తాడేమో అని చెప్పని వచ్చి అడిగింది దేవుణ్ణి. దేవుడు వద్దన్నప్పుడు ఈ సాతానికి గుర్తుండాల్సింది ఏంటిదనంటే, సరే ఒకటే కదా వద్దన్నది, మిగతావన్నీ ఇచ్చాడు కదా అని చెప్పి అనుకోవాలా? నాకు అది ఇవ్వనన్నాడు అని చెప్పని పగపట్టాలా? చెప్పాలి, అందరూ చెప్పాలి. అడిగింది అర్థమైందా? ఈ రోజున సాతాను యొక్క ఆలోచన లోకంలో బాగా ప్రచురమవుతుంది. ఇవన్నీ వస్తువులు అనుకోండి, ఇవన్నీ దీవెన్లు, ఇవన్నీ. ఇది వాటర్ బాటిల్, మళ్ళీ సరే వేరే వద్దులేండి. ఇది వాటర్ బాటిల్, ఇది నాకు ఇష్టమైంది అనుకుందాము, నేను తాగుతున్న బాటిల్ అనుకుందాం. మీరు వచ్చి అడుగుతూ ఉంటుంటే, నేను మీకు బుక్ ఇచ్చాను, ఆయిల్ డబ్బా ఇచ్చాను, నా ఫోన్ ఇచ్చాను, నా వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చాను. ఇచ్చిన తర్వాత మీరు వచ్చి నా బైబిల్ అడిగారు. నేనేమన్నానంటే, వద్దండి, బైబిల్ వద్దా, బైబిల్ నాకు సంబంధించింది, మీకు వద్దండి, మీ బైబిల్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి కదా, మీరే ఉంచుకోండి, నా బైబిల్ నా దగ్గర ఉండనివ్వండి అని చెప్పి అన్నాను అనుకోండి. మీరు పక్కకెళ్ళి నాకు బైబిల్ ఇవ్వడా అని చెప్పి అనుకుంటామా? అయ్యో, ఆయన కొబ్బరి నుండి డబ్బా ఇచ్చాడు, ఒక పాటల పుస్తకం ఇచ్చాడు, ఒక వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చాడు, ఒక ఫోన్ ఇచ్చాడు అని చెప్పి గుర్తుంటాయా? ఇవన్నీ గుర్తుంటాయా? సాతానికి ఇవన్నీ గుర్తున్నాయా? మనకు కూడా గుర్తు లేకపోతే? నేను అంటలేదండి, మీరే చెప్తున్నారు. తెలిసిందా? నేను అంటలేదన్నమాట. మన జీవితంలో ఈ రోజున బాగవ్వాలది, ఆ పరిస్థితి బాగవ్వాలి. ఒక విషయం వద్దు అన్నప్పుడు మనకి గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే, పర్లేదు ఇది వద్దా, ఎన్నో జరిగినాయి మనకి, వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వద్దు అన్నది కాదు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. తెలిసిందా? మనం ఒక తీర్మానం చేసాం, ప్రభువా నేను నమ్మకంగా ఉంటాను ప్రభువా. ఒక పని, చిన్న విషయం, మీకు ఇష్టమైన పని జరగకపోతే మీ నమ్మకం పాడైపోతుంది అని అంటే కారణం ఏంటిదంటే, మన బలిపీఠాలు క్రింద పడదోయబడ్డాయి. కాబట్టే ఈ రోజున ప్రార్థనలో మనం అంతగా ఫలించలేకపోతున్నాం. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది మన జీవితంలో ఇలాంటి బలిపీఠాలు ఎన్నో కూలిపోయినాయి. సాతాను వెంటనే తన మాట మారిపోయింది, తన ఆలోచన మారిపోయింది, తన యాటిట్యూడ్ మారిపోయింది, అన్నీ మారిపోయినాయి. ఎవరికి దూరం అయిపోయింది అని అంటే, దేవునికి అది ఏమైపోయిందంట, దూరం అయిపోయింది. ఒక్క విషయం జరగనందుకే,
ఒక్క విషయంలో హట్ అయ్యింది, దూరం అయిపోయింది దేవుడికి. ఒక్క విషయంలో హట్ అయింది, దేవుడికి దూరం అయిపోయింది. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా, మన జీవితాల్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిది అంటే, ఇలాగున్న మన కుటుంబాల్లో కూడా, మన విషయంలో కూడా, వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్నో బలిపీఠాలు కూలిపోతున్నాయి. మనం చేసిన తీర్మానాలు కూలిపోతా ఉన్నాయి. దానిని నువ్వు బాగు చేసుకోకుండా నువ్వు ప్రార్థన చేసినా, ఏం చేసినా నీ జీవితంలోకి నెగిటివ్ ఆలోచనలే వస్తాయి తప్ప పాజిటివ్ ఆలోచన నీ జీవితంలో రాదు. బాగు చేసుకో ముందు నీ జీవితంలో, దాన్ని బాగు చేయి. అరే నేను పలానా తీర్మానం, నా జీవితంలో పలానా బలిపీఠం కూలిపోయింది, సమర్పణ బలిపీఠం కూలిపోయింది, విధేయత బలిపీఠం కూలిపోయింది నా జీవితంలో, నేను చేసుకున్న ఒప్పందం కూలిపోయిందే, నాకు జీవితంలో నేను ఎన్నో తీర్మానాలు చేశానే, ఆ తీర్మానాలు కూలిపోతా ఉన్నాయే. నేను ఈ తీర్మానాలని సరి చేసుకొని, కింద గోడ పగిలిపోతా ఉంది, పైన కడతం కుదిరిద్దా? ముందు కింద దాన్ని ఏం చేయాలి? బేస్మెంట్ ఏం చేయాలి? క్లియర్ చేసుకోవాలి. పాడైపోతుందంతా తీసేయటమో లేకపోతే మంచి స్ట్రాంగ్గా చేసుకోవటమో చెయ్యాలి. మనమేమో పాడైపోతున్నదని అట్లా ఇంకా పాడమనిస్తూ ఉంటాము, పైన దానిపైన రాళ్ళు కడతా ఉంటే, గోడ కడతాకి ప్రయత్నం చేస్తే కింద మోసే ఓపిక దానికి లేదు. ముందుగా నీ జీవితంలో ఏ బలిపీఠం అయితే పడిపోయిందో ఆ బలిపీఠం నువ్వేం చేసుకోవాలి? సరి చేసుకోవాలి. చెప్పండి ఒకసారి, నా జీవితంలో పడిపోయిన బలిపీఠాన్ని నేను సరి చేసుకుంటాను. నా జీవితంలో పడిపోయిన బలిపీఠాన్ని నేను సరి చేసుకుంటాను. ఎన్నో బలిపీఠాలు నా జీవితంలో నేను సొంత ఆలోచనతో, సొంత తలంపులతో, పరిస్థితులను బట్టి కూల్చేసుకున్నాను. నా బలిపీఠాన్ని నేను సరి చేసుకుంటాను. ఏం చేసుకోవాలి నువ్వు ఇప్పుడు? నీ బలిపీఠాన్ని నువ్వు సరి చేసుకోవాలి. నువ్వు సరి చేసుకున్న రోజున నీ ప్రార్థన వినటానికి నీ పక్కనే నిలబడతాడు నా దేవుడు. నీ ప్రార్థనకి జవాబు ఇవ్వటానికి నీ పక్కన నిలబడతాడు నా దేవుడు. నీ బలిపీఠాన్ని సరి చేసుకొని నువ్వు ప్రార్థన చేయి, నీ పక్కనే నా దేవుడు నిలబడతాడు. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ, ఆలోచన చేసుకో ఒక్కసారి. నా దేవుడు నా పక్కనే ఉండాలి అని అంటే ముందుగా ఏం చేయాలి? మనము మన బలిపీఠాన్ని మనము సరిచే. మొదటి విషయం అది. రెండో విషయము ఒక్కసారి 32 చదువుదాం. ఆ రాళ్ల చేత యెహోవా నామమున ఒక బలిపీఠము కట్టించి దాని చుట్టూ 2 మానికల గింజలు పట్టునంత లోతుగా కందకం ఒకటి త్రవ్వించి చాలు. ఒక బలిపీఠం బాగు చేయబడింది. ఒక బలిపీఠం ఏం చేశారంట? 32వ వచనం ఇంకో బలిపీఠం కడుతున్నారంట. అదిగా ఉంది అక్కడ. పాడైపోయిన బలిపీఠాన్ని బాగు చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ ఇంకేంటిదంటండి? 32వ వచనంలో ఏముందంట? ఇంకొక బలిపీఠం కడుతున్నారంట. మొత్తం ఎన్ని బలిపీఠాలు రెడీ అయినాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ? ఒకటి చెప్పాలి. ఒకటి ఏంటిది? పాడైపోయిన బలిపీఠాన్ని సరి చేసుకోవటము. ఇంకోటి ఏంటిది? నూతన బలిపీఠం కట్టడం, నూతనమైన బలిపీఠాన్ని కట్టడం. మన జీవితంలో ఈ రెండు జరగాలి. పాడైపోయిన పరిస్థితుల్ని బాగు చేసుకోవాలి, నూతన తీర్మానాలు కూడా మనం తీసుకోవాలి. పాడైపోయిన విషయాల్ని సరిచేసుకోవాలి, నూతనమైన వాత్సల్యంతో, నూతన ప్రేమతో దేవుని యందు ఎదగటం అలవాటు చేసుకోవాలి. మనం ఎక్కడ ఆగిపోతామంటే పాడైపోయింది బాగు చేసే దగ్గర మన జీవితం అంతా గడిచిపోతుంది. పాడైపోయింది బాగు చేసుకోవటాకే టైం సరిపోవట్లేదు మనకి. ఇంకా నూతన బలిపీఠాలు ఎక్కడ కడతాం? లేదా పాడైపోయిందని అట్లాగే వదిలిపెట్టేస్తున్నాము. నూతనమైన వాటిని కట్టడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇది బాగవదు, అది పూర్తవదు. ఇది బాగవదు, కొత్తది పూర్తవదు. నీ ప్రార్థనకి జవాబు ఎట్లొచ్చిద్ది? నీ ప్రార్థనకి జవాబు ఎట్లొచ్చిద్ది? అది బాగవదు, ఇది పూర్తవదు. మన దేవుని బిడ్డ, దేవుడు చెబుతున్న మాట ఇక్కడ, నూతన బలిపీఠము నిర్మించబడుతుంది అక్కడ. ఏంటిదంటే అండి, గట్టి చెప్పాలి. 2026 జనవరి 1న ఎన్ని బలిపీఠాలు కట్టారు? బయటికి చెప్పంలే కానండి, చాలా కట్టేసామండి లోపల. ఎన్ని బలిపీఠాలు కట్టేస్తామో లోపల ఎన్ని తీర్మానాలు తీసేసుకుంటామో, ఎన్ని ఒప్పందాలు చేసేస్తామో దేవుడి దగ్గర. అబ్బో, ఎన్ని ఒప్పందాలు. కొత్త బలిపీఠం కట్టావు, ఓకే, మంచిది. నువ్వు తీర్మానం తీసుకోవటం మంచిదే, నువ్వు అట్లా కట్టుకోవటం మంచిదే, వెరీ గుడ్. నువ్వు తీర్మానం తీసుకున్నందుకు దేవుడికి వందనాలు. తీర్మానం తీసుకున్నావు, బాగానే ఉంది. మరి పాత బలిపీఠం సంగతి ఏంటి? పడిపోయిన 2025లో పడిపోయిన బలిపీఠాల సంగతి ఏంటి? మీరే చెప్పారు కదండి, గతం అన్నారు కదా.
వెనుకున్న వాటిని మర్చిపోమన్నారు కదా, అందుకని అవన్నీ మర్చిపోతాము. ఇప్పుడు కొత్తది మనం రెడీ చేసుకుంటాం. ఇదే కదా మన అలవాటు, ఇదే చేస్తూ ఉంటాం మనం. పాతది బాగు చేసుకుంటూ కొత్త దాన్ని కట్టుకోవాలి. పాతది బాగు చేసుకుంటూ కొత్త నిర్ణయాలు మనము తీసుకోవాలి. మనం ఏదైతే నిర్ణయాలు చేయలేకపోయామో, ఏదైతే ఒప్పందాలు మనం పట్టించుకోకుండా విడిచిపెట్టేశామో, వాటిని సరిచేసుకుంటూ వాటిని పాటిస్తూ కొత్త వాటిని మనము నిర్మించుకోవాలి. పాత వాటిని బాగు చేయకపోయినా కష్టమే, కొత్త వాటిని నిర్మించకపోయినా కష్టమే. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకపోయినా కష్టమే, పాత నిర్ణయాల్ని పాత ఒప్పందాలని విడిచిపెట్టేసినా కష్టమే. కష్టమే. మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి? పాతయేనండి, కొత్తయే. మళ్ళీ 2027 వచ్చిందనుకోండి, మళ్ళీ రీఫ్రెష్. ఫోన్లో అయితే ఏముంటుంది అంటే ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ కొట్టగానే మొత్తం ఉన్నదంతా డిలీట్ అయిపోద్ది, అవునా? కానీ దీనికి ఆప్షన్ లేదు. ఇది ఎంత మెమరీ పవర్ అంటే, ఎన్ని కంప్యూటర్లైన, కొన్ని కంప్యూటర్లు ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ లేదనుకోండి, మనం చేసే స్టోరేజ్ అంతా పనికిరాదు. అక్కడ ఒక 3 నెలలకో 6 నెలలకో తీయొచ్చు, కానీ పాతది మీదది రాదు. ఇది పొరపాటున పుట్టినప్పుడు మాటలు వచ్చి ఉంటే అప్పుడు ఆ డాక్టర్ని కూడా తిట్టుకుంటూ ఉంటాం మనం చచ్చేదాకా. అంత మెమరీ పవర్ దీనికి, అంత మెమరీ పవర్. డాక్టర్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేసింది, అట్లా హ్యాండిల్ చేసిందని చెప్పండి. మంచి మెమరీ పవర్ ఉంటుంది దీనికి. ఈ మెమరీ పవర్లో ఈ చెత్తంతా పెట్టడం వల్ల ఏమైపోతుందనంటే, దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన కార్యాలు గుర్తుండట్లేదు నీకు. 2025లో ఎంత కాపాడాడు దేవుడు? 2026 జనవరి మాసం అంతా కాపాడా లేదా? చెప్పాలి. నమ్ముతున్నారా? కాపాడాడు. కొత్త బలిపీఠం ఏమైనా కట్టావా? కడదాంలేండి, మెల్ల కడదామండి, కంగారేముంది? దినదినము నిన్ను కడుతున్నాడు, దినదినము నిన్ను కాపాడుతున్నాడు, దినదినము నీకు సహాయపడుతున్నాడు. వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటిదో తెలుసా? పాత బలిపీఠాన్ని బాగు చేసుకుంటూ నూతన బలిపీఠాన్ని కట్టుకుంటావని చెప్పి దేవునికి కృపను అనుగ్రహించాడు. అలవాటుగా వచ్చి కూర్చొని 2 గంటలు భజన చేసి వెళ్ళిపోవటం కాదు. నిన్నటి దినాన ఒక వాక్య మీటింగ్లో ఒక మాట చెప్తూ, ఒక మాట బాగా అంటే బాగా గుచ్చుకుంది నాకు. నేను చెప్తున్నాను కానీ అక్కడ సందర్భంలో ఆ మాట నన్ను బాగా గుచ్చుకుంది. నిర్గమకాండం 7వ అధ్యాయం ఒకసారి తీద్దాం. నిర్గమకాండము 21వ వచనం. ఏటిలోని చేపలు చచ్చెను, ఏరు కంపు కొట్టెను. చాలు. ఏటిలోని చేపలు చచ్చెను, ఏరు కంపు కొట్టెను. చెప్పండి, అందరూ చెప్పండి మాట. ఏటిలోని చేపలు చచ్చిపోవటం వల్ల ఏరంతా ఏమైందంట? అందరూ చెప్పాలి. ఏటిలోని చేపలు చచ్చిపోవటం వల్ల, ఆ చావు వల్ల, దాని పరిస్థితి వల్ల ఏరంతా ఏమవుతుందంటండి? కంపు కొడుతూ ఉందంట. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నువ్వు ఆత్మీయంగా చనిపోవటం వల్ల, నువ్వు ఒక చేపవైతే నువ్వు ఆత్మీయంగా చనిపోవటం వల్ల నీకేం పట్టింపు ఉంటుందో ఉండదో నాకైతే తెలియదు, కానీ నీ వల్ల నీ కుటుంబం అంతా కంపు కొట్టిద్ది. నువ్వు ఆత్మీయంగా చనిపోవటం వల్ల నీ వల్ల నీ సంఘం అంతా కంపు కొట్టిద్ది. చేప చచ్చింది, ఏరు కంపు కొడుతుంది. చేప చచ్చింది, దాని చావు, దానిలోంచి వచ్చే పనికి మాలిన వాసన కావచ్చు, దుర్వాసన కావచ్చు, దానివల్ల ఏదంతా కంపు కొడుతుందంట? ఏరంతా కంపు కొడుతుందంట. ఈరోజు నువ్వు ఆత్మీయంగా ఏమీ లేకుండా ఏదో కొద్దిసేపు వచ్చామా వెళ్ళిపోయామా ఇలాంటి జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తున్నట్లయితే నువ్వు ఆత్మీయంగా చచ్చిపోయినట్లు. నీ జీవితంలో దేవుడికి ఉపయోగపడే విధంగా మారకుండా దేవుడికి సరిగా ప్రార్థన చేయలేవు, దేవుడి సన్నిధిలో మోకరించలేవు, నువ్వు ఉపయోగపడవు, నీ పిల్లలు ఉపయోగపడరు, నీ భర్త ఉపయోగపడ్డు, నీ భార్య ఉపయోగపడదు, ఏది కూడా ఉండదు. నువ్వు ఆత్మీయంగా చచ్చిపోయిన స్థితిలో ఉంటే దానివల్ల నీ కుటుంబము కంపు కొడుతుంది. తెలిసిందా? చెయ్యి, ఒక నూతనమైన బలిపీఠాన్ని కట్టు. నీ జీవితంలో ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టు. దినములు గడిచిపోతా ఉన్నాయి, ఏ కొత్త నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నావా దేవుడి సన్నిధిలో?
నువ్వు తీసుకునే కొత్త నిర్ణయం వల్ల, నువ్వు తీసుకునే స్థిరమైన నిర్ణయం వల్ల దేవుడు నీకు జవాబు ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడమ్మా. నువ్వు ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకుంటావో దేవుడు ప్రభువా నేను పలానా నిర్ణయం తీసుకొని ఆ నిర్ణయం ప్రకారం నా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తాను ప్రభు, నువ్వు చేసే స్థిరమైన నిర్ణయమే దేవుడి యొద్ద నుంచి నీకు జవాబుని తీసుకొచ్చేట్లు చేస్తుంది. నువ్వు చచ్చిన స్థితిలో ఉంటే, నువ్వు మృతతుల్యమైన పరిస్థితిలో ఉంటే నీ వల్ల నీ కుటుంబానికి అవమానమే. నువ్వు చచ్చిపోయిన స్థితిలో ఉంటే, నీ జీవితంలో ప్రార్థన సరిగా లేక, సహవాసం సరిగా లేక ఉండుంటే నీ జీవితానికి అవమానం వచ్చిద్దే. నీ వల్ల నీ భర్తకి అవమానము, నీ వల్ల నీ భార్యకి అవమానము, మీ వల్ల మీ పిల్లలకి అవమానము, మీ వల్ల మీ సంఘానికి అవమానము, మీ వల్ల మీ తల్లిదండ్రులకు అవమానము. ఏరు అంతా కంపు కొడుతుంది. ఎందుకో తెలుసా? చాప ఏమైందంట అండి, దానికి ఒక ఆలోచన రావాలి. అరే నేను నూతనంగా జన్మించాలి, దేవుడి సన్నిధి నేను ఉపయోగపడాలి, దేవుడి సన్నిధి నేను జీవించాలి, ఆత్మీయంగా నేను బలపరచబడాలి అని చెప్పని అదొక నిర్ణయం తీసుకోగలిగితే ఏటిలో ఉన్న కంపంతా పోతా ఉంటుంది. ఏటిలో ఉన్న కంపంతా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా, మీరు ఆలోచన చేయండి. ఇక్కడ ఏలియా చేసిన పని జవాబు ఎందుకు వచ్చింది? ఒట్టిన ప్రార్థన చేసేసాడు కాబట్టి కాదు. పైనున్న గుంపుకి ఈ విషయాలు ఏమీ తెలియదు. అరే పాడైపోయిన బలిపీఠం నేను కట్టుకుంటే దేవుడు నాకు జవాబిస్తాడన్న సంగతి ఆ గుంపుకు తెలియదు. అరే ఒక కొత్త బలిపీఠం కడితే దేవుడు జవాబిస్తాడన్న సంగతి ఆ గుంపుకు తెలియదండి. ఆ గుంపుకు తెలియదు. ఈరోజు దేవుడు నీకు నాకు తెలియజేస్తున్నాడు ఆ విషయాన్ని. మన జీవితంలో దేవాది దేవుడు ఎంతో గొప్పగా దేవుడు అన్ని విషయాలు మనకి సహాయపడతాకి ఇష్టపడుతూ ఉంటే మనం ఏం చేస్తున్నామనంటే దేవుడి సన్నిధిలో కొత్త బలిపీఠము ఉండట్లేదు, మన జీవితంలో పాత బలిపీఠాలు మనము సరి చేసుకోలేకపోతూ ఉంటున్నాం. దయచేసి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మన జీవితాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి. ఉందా 2026 మీరు ఎన్ని బలిపీఠాలు కట్టారు? ఎన్ని తీర్మానాలు తీసుకున్నారు? ఎన్ని తీర్మానాలు? ఒక్క బలిపీఠమైనా కట్టారా? ఒక్క బలిపీఠమైనా కట్టారా? 2026లోకి వచ్చాము. ఒక నెల గడిచిపోయింది, 2 నెలలు వెళ్ళిపోతుంది. ఆల్రెడీ 7 రోజులు అయిపోయినాయి 2 నెలల్లో కూడా. జనవరి నెలలో కొన్ని బలిపీఠాలు పడిపోయి ఉండొచ్చు, 2025లో కొన్ని బలిపీఠాలు పడిపోయి ఉండొచ్చు. వాటిని బాగు చేసుకున్నామా? ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, జవాబు కావాలా? బాగు చేసుకో. నీ నోటిని బాగు చేసుకో, నీ ఆత్మని బాగు చేసుకో, నీ తలంపులను బాగు చేసుకో. అదేంటోనండి, మేము ఇక్కడ బాగు చేసుకుంటామండి, కానీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మా ప్రతాపాలను మేము చూపిస్తూ ఉంటామండి. ఇక్కడ బాగవుతాయి. యెషయాకి దేవుడి యొక్క సన్నిధిలో నోటిని ఏం చేశాడనంటే కాల్చారు, నిప్పురవ్వ తీసుకొచ్చి కాల్చారు. ఇది ఓన్లీ అక్కడ సన్నిధికే పరిమితమైందా? యెషయా జీవితాంతం పరిమితమైందా? చెప్పాలి. యెహోషువ యొక్క మురికి వస్త్రాలను దేవుడి యొక్క సన్నిధిలో దూత మార్చింది. ఇది ఓన్లీ ఆ సన్నిధి వరకే పరిమితమైందా? తన జీవితాంతం పరిమితమైందా? దేవుడి సన్నిధికి వచ్చి ఒక తీర్మానం తీసుకున్న తర్వాత మరి నీకెందుకు ఓన్లీ సన్నిధిలోనే పరిమితం అవుతుంది? ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకు ఉండట్లేదు ఆ తీర్మానం నీకు? ఎందుకు ఉండట్లేదు నీకు ఆ తీర్మానం? సన్నిధికి వచ్చేపాటికే పరిశుద్ధమైన మాటలు, పరిశుద్ధమైన పాటలు, పరిశుద్ధమైన ప్రార్థన. మన ముందు మిఖాయిల దూత ఏం పనికి వచ్చిద్ది, మన ముందు ఈ ఏం పనికి వస్తారు వీళ్ళు? ఎంత ప్రార్థన అసలు! అబ్బబ్బబ్బబ్బా! మరి ఆ ప్రార్థించే వస్త్రము అక్కడ బయట ఒగ్గిలు ఉన్నాయా? ఏమన్నా మేకులు ఏమైనా కొట్టానా? మేకు తగిలి చెల్లిపోతున్నారు, లేకపోతే మీకు తగిలి చెల్లిపోతున్నారా? మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం, కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. ప్రార్థన చేసాం దేవుడికి, ప్రభువా ఫలానా 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 ప్రార్థన చేసాం. ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఇదే నోటితో మనం బయటికి వెళ్ళి అబద్ధాలు ఆడవచ్చు, ఇదే నోటితో సిగరెట్లు తాగొచ్చు, ఇదే నోటితో రకరకాల పనులు చేయొచ్చో చేయకూడదా? అవకాశం ఉందా లేదా? మనకి ఉంది. సరే, మంచిగా సన్నిధిలోనో ఇంట్లోనో వ్యక్తిగతంగా బాగా బలంగా ప్రార్థన చేసాం. నోటితో కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వస్తూ మనం కన్నీటితో ప్రార్థన చేసాము. ఇదే నోటితో బయటికి వెళ్ళి సిగరెట్లు తాగాం. నీ ప్రార్థన దేవుడు వింటాడా? ఇదే నోటితో భయంకరమైన మాటలు మాట్లాడాం, కొండాలు చెప్పాం, సాడీలు చెప్పాం, లేకపోతే ఇంకేదో చేసాము. వింటాడా దేవుడు? ఒకరిని కించపరిచి మాట్లాడాం, వింటాడా?
ఇదే నోరు సన్నిధిలో ఇక్కడ దేవుడు అదే అడుగుతున్నాడు అనమాట. అరే కొత్త బలిపీఠం ఎలా ఉండాలి? బలిపీఠము శాశ్వతంగా ఉండిపోయే బలిపీఠం ఉండాలి తప్ప మందిరంలో కట్టుకున్న బలిపీఠము ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఏమైపోతుందో బలిపీఠము? సన్నిధిలో నువ్వు తీసుకునే తీర్మానము ఇంటికి వెళ్ళగానే అయిపోతుందా? పడిపోతుందా? సన్నిధిలో నువ్వు తీసుకునే తీర్మానము నువ్వు పనిచేసే చోటకి వెళ్ళేప్పటికి అయిపోతుందా? దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు. సన్నిధిలో ఏ తీర్మానం అయితే తీసుకుంటావో అదే తీర్మానం నీ పని దగ్గర ఉండాలి. సన్నిధిలో ఏ తీర్మానం అయితే తీసుకుంటావో అదే తీర్మానం నీ ఇంట్లో ఉండాలి, నువ్వు చదివే చోట ఉండాలి, నువ్వు బయట తిరుగుతున్నప్పుడు ఉండాలి. 100 చోట్ల 100 రకాలుగా ఉంటే ఎలాగో జవాబు ఇవ్వాలి దేవుడు మనకి? కొత్త బలిపీఠాలు కట్టట్లే. మన దేవుని బిడ్డ, దేవాది దేవుడు కొత్త బలిపీఠం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. ప్రభువా, నేను కొత్త బలిపీఠం ఒకటి కడతాను, నా జీవితంలో ఒక తీర్మానం తీసుకుంటానయ్యా. ఇంతకాలం నా జీవితంలో పాడైపోయిన తీర్మానాన్ని నేను సరిగ్గా పాటించక దాన్ని పాడు చేసుకుంటూ వచ్చా. కానీ ఇక్కడ నుంచి అట్లా ఉండను. ఒక తీర్మానం తీసుకున్నాడు ఒక ఆయన, జక్కయ్య అని ఒక ఆయన. మేడు చెట్టు ఎక్కాడు, దేవుణ్ణి చూసిన తర్వాత ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళాడు. ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళగానే ఆయన తీసుకున్న తీర్మానం ఏంటి? అన్యాయముగా. ఆయన బాగవటకు ఆయన చేసిన పని ఏంటి తెలుసా? యేసుని చూడాలనుకున్నాడు, అందరికంటే ముందు వచ్చాడు, చెట్టు ఎక్కాడు, కూర్చున్నాడు, యేసుని ఆయన వెంట తీసుకొని వెళ్ళాడు. ఆయన బాగవ్వటానికి చేశాడు, బలిపీఠం బాగు చేసుకున్నాడు. ఇంటికి వెళ్ళగానే కొత్త తీర్మానాలు తీసుకున్నాడు. ఏంటిదంటే, ఎవడి యొద్దని నేను అన్యాయంగా పుచ్చుకొని ఉంటే నేను వాళ్ళకి ఏం చేస్తాను? 4 గంటలు ఇస్తాను. కొత్త బలిపీఠం కట్టాడు. కొత్త బలిపీఠం బాగు చేయటానికి చేశాడు, కొత్త బలిపీఠము కట్టాడు. అందుకే వెంటనే ఏమన్నాడు తెలుసా దేవుడు? నువ్వు అబ్రహాము కుమారుడు అయ్యా. నువ్వు ఎవరివి? ఇతడును అబ్రహాము కుమారుడే. బైబిల్ ఇంకెవరికైనా ఉందండి ఆ మాట? ఎవరికైనా చెప్పాడా? ఒక పాపాత్ముడు బలిపీఠాన్ని సరి చేసుకొని కొత్త బలిపీఠం కట్టేపాటికి ఆ వ్యక్తితో దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటిదనంటే, నువ్వు అబ్రహాము ఉట్టిని అనలేదండి, అబ్రహాం కుమారుడని చూశాడు. ఆయన బలిపీఠం కడతం చూశాడు. అక్కడ మన దేవుని బిడ్డరా, నీకు నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు. ఆఫ్ కోర్స్ మన చేతులు ఎన్నో బలిపీఠాలు పడిపోయి ఉండొచ్చు. మీ అందరికీ చేతులు జోడించి తెలియజేస్తున్నమాట, మీ బలిపీఠాలని బాగు చేసుకోండి. దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా, సహవాసం ద్వారా, ఉపవాసాల ద్వారా మీకు ఇవ్వబడి మీ జీవితంలో పడిపోయిన బలిపీఠాలని మీరు బాగు చేసుకోండి. అంత మాత్రమే కాదు, నూతన సంవత్సరాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. ఈ నూతన సంవత్సరంలో నూతనంగా కొన్ని బలిపీఠాలు కట్టుకోండి, కొన్ని తీర్మానాలు తీసుకోండి. ప్రార్థనలో ఎదిగే తీర్మానాలు. మీరు తీసుకునే తీర్మానము మిమ్మల్ని ప్రార్థన వైపు నడిపించాలి. మీరు తీసుకునే తీర్మానము మీ జీవితంలో సహవాసం వైపు నడిపించాలి. మీరు తీసుకునే తీర్మానము మిమ్మల్ని దేవుడికి దగ్గర చేయాలి. మీరు తీసుకునే తీర్మానము దేవుణ్ణి మీకు ప్రతి జవాబునిచ్చినట్లు మార్చాలి. దేవుడు మీకు ప్రతి జవాబు ఇచ్చినట్టు మార్చాలి. మన దేవుని బిడ్డ, ఎలాంటి తీర్మానాలతో ఉంటున్నాం? కడుతున్నామా నూతనమైన బలిపీఠాలు? రెండో విషయం. మూడో విషయం ఆఖరికి మాట చెప్పి ముగించేసుకుందాం. 32వ వచనం. ఆ రాళ్ళ చేత ఎద్దును కోసి ఆ కట్టెల మీద ఉంచి జనులు చూచుచుండగా మీరు 4 తొట్ల నిండా నీళ్లు నింపి పోయిడని చెప్పాను. ఇక్కడ మీరు చేసి ప్రేమ దేవుని బిడ్డరా, కొత్త బలిపీఠం ఒకడు కట్టాడంట. కట్టి దాని చుట్టూ ఒక గుంట తీసాడంట. కందకం అంటే ఏంటిది? ఒక గుంటలాగా తీశాడు. ఎలాంటి గుంట ఇదనంటే, ఆ గుంటలో 2 మానికల గింజలు పట్టాలి. ఏం పట్టాలి ఆ గుంటలో? ఎట్టి చెప్పాలి? 3 పట్టచ్చుగా, 3 పట్టచ్చుగా, 10 పట్టచ్చుగా, 20 పట్టచ్చుగా. కానీ 2 పట్టాలి అక్కడ. ఆ గుంట ఎట్లాంటి గుంట అంటే 2 పట్టాలి అక్కడ, 2 పట్టాలి.
తను కట్టిన బలిపీఠం చుట్టూ ఒక గుంట తీసి ఆ గుంటలో ఈ 2 మానికల గింజలు పట్టే అంతగాని తీశాడు. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, తను తీసుకున్న తీర్మానం, తను కట్టిన బలిపీఠము దేనికి సూట్ అవ్వాలి అని అంటే రెండిటికి సూట్ అవ్వాలి. నువ్వు తీసుకునే బలిపీఠము, నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయము రెండిటికి సూట్ అవ్వాలి. ఒకటి భయము, భక్తి. చెప్పండి, అందరు చెప్పాలి. నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయము దేనికి సూట్ అవ్వాలి? లేదా కాదండి అనుకున్నారా? ఇంకొకటి ఏంటిది అంటే, భయము భక్తి అయినా ఏదైనా సరే 2 ఆజ్ఞలకే సాదృశ్యాలు. 2 ఆజ్ఞలు. మొదటి ఆజ్ఞ ఏంటిది? నిన్ను వలె నీ దేవుణ్ణి. ఇది భయముతో చేయాల్సిన పని. దేంతో చేయాలి ఇది? చెప్పాలి. భయము కనపడదు, భక్తి కనపడిద్దండి. భయము కనపడదు, భక్తి ఏమవుతూ ఉంటుంది? కనిపిస్తాం. ఎట్లా కనిపించిద్ది? నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించి కనపరచు. భయం ఏంటిది? నీ దేవుణ్ణి పూజించు. నీ దేవుని 2 సూట్ అవ్వాలి. నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయము ఈ రెండిటికి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. ఈ 2 దాంట్లో మిళితమై దాంట్లో ఉండాలి. అవి రెండు దాంట్లో ఉండాలి. మాకు ఆ కందకము వద్దండి, ఆ తీసుడు వద్దు, కొత్త బలిపీఠము వద్దు, పాత బలిపీఠాన్ని బాగు చేసుకోవటం వద్దు. మాకు కావాల్సింది ఒకటి ఏంటిది అంటే, ప్రార్థన చేయగానే మా ప్రార్థన ఎవరు వినేయాలి? వినేయాలి, అంతే. వినేయాలి. 2-3 సార్లు చెప్పాం ప్రార్థన, వినలేదనుకోండి, అయిపోయాక కుదరదేక. దేవుడు మంచోడు కాదు, దేవుడు అది ఇది ఎన్నెన్నో మాటలు మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం. 2 మానికలు పట్టినంత గింజలు. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే నువ్వు చేసే పనులు దేనికి సెట్ అవ్వాలి? ఒకటి, నీ దేవుడిని యెహోవాను నువ్వేం చేయాలంట? పూర్ణ హృదయంతో నువ్వు పూజించేటట్లు ఉండాలి. రెండోది ఎట్లా ఉండాలని అంటే, నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించేటట్లు ఉండాలి. ఈ పని చేసుకుంటూ నువ్వేం చేయాలని అంటే, ఇంకొకటి, అక్కడ గింజలు పట్టునంత లోతుగా కందకం ఒకటి త్రవ్వించి 33 వచ్చిన చదవండి ఒకసారి. ఎద్దును తునకలుగా కోసి ఆ కట్టెల మీద ఉంచి జనులు చూచుచుండగా మీరు 4 తొట్ల నిండా నీళ్లు నింపి దహన బలి పశుమాంసము మీదను కట్టెల మీదను పోయిడని చెప్పాను. ఈ వచనము 33వ వచనము, ప్రతి ఒక్క వర్డ్ని మనము యాక్చువల్గా ధ్యానం చేయొచ్చు, కానీ ఇది సమయం కాదు. ఒక మాట, దాంట్లో ఉన్న ఒక మాట ఏంటిదనంటే, ఎద్దుని ఎట్లా చేశారంటే అండి, తునకలుగా కోసి. చెప్పండి, అందరు చెప్పాలి. ఎద్దుని ఏం చేశారు? కోసి. అంతేనా? కోసి ఎక్కడ పెట్టారంట? కట్టెల మీద పెట్టారు. ఎద్దుని ఏం చేశారంట అండి? ఎద్దుని ఏం చేశారు? ముందు కోసి ఎక్కడ పెట్టారు? మళ్ళొక్కసారి సరిగ్గా చెప్పట్లేదు. ఎద్దుని ఏం చేయాలి? చెప్పండి అమ్మా. కోసి ఎక్కడ పెట్టాలి? ఈ మాట ఎప్పుడు పడతాం మనం? ఈ మాట కోసి అన్న మాట ఎప్పుడు పడతాం చెప్పండి? ఎదుటి వాళ్ళు ఇరిటేషన్ తెప్పిస్తున్నారు అనుకోండి, నీకు బాగా ఎక్కువైంది, నిన్ను కోసి కారం పెట్టాలంటాం. కారం కాదు పెట్టాల్సింది, ఎక్కడ పెట్టాలి? తీసుకెళ్ళి కట్టెల మీద పెట్టాలంట. కోసి అంటే దాని అర్థం ఏంటిది అంటే, మన జీవితంలో మనం ఏదో కొయ్యాలని దాని అర్థం అది కాదండి. మన హృదయము, దేవుడు చెప్తున్నమాట, నలిగిన విరిగిన హృదయాలు మనకి దేవుడికి అంటే ఎట్లా అంటే ఇష్టమైన బలులు అంట. దేవుడికి ఇష్టమైన బలులు. నలిగిన విరిగిన హృదయముతో నువ్వు దేవుడికి ప్రార్థన చేయి. ఈ నలిగిన విరిగిన హృదయంతో అంటే మళ్ళీ ఇదొక బాధ మనకి ఏంటిది అని అంటే, మనం రోజు నలుగుతూ ఉంటాం. ఎవరైనా చిన్న మాట అంటే నలుగుతాం, ఎవరైనా పలకరించబోతే నలుగుతాం, ఎవరైనా పలకరిస్తే నలుగుతాం, ఎవరిని ఇవ్వబోతే నలుగుతాం, ఎవరిని ఇస్తే అలుగుతాం. ప్రతిదానికి అలకే, ప్రతిదానికి అలకే. దానివల్ల కాదు నీ హృదయం నలగాల్సింది, దానివల్ల కాదు. నాన్న ఇటు వాక్యం వినండి, మీరు ప్రసంగం చేస్తే ఇటు వచ్చి ప్రసంగం చేయండి ఇద్దరు. మన హృదయాలు నలగాల్సింది దానివల్ల కాదు. దేనివల్ల నలగాలి? దేవుడు చేసిన త్యాగాన్ని బట్టి నీ హృదయం నలగాలి. దేవుడు నీ కోసం ఎంత ప్రయాసపడ్డాడో జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నీ హృదయం నలిగిపోవాలి. ఈ రోజున నిన్ను ఎవరో బాధ పెట్టారనో, నిన్ను తిట్టారనో, నిన్ను కొట్టారనో నీ హృదయం నలుగుతుంది.
తప్పేమి లేదు. కానీ దాన్ని బట్టి కాదు నువ్వు దుఃఖించాల్సింది, దాన్ని బట్టి కాదు నువ్వు గోజాడాల్సింది. నువ్వు నీ హృదయం నలగాల్సింది దేన్ని బట్టి అంటే, అయ్యో నేను దేవుడి సేవలో ఉండలేకపోతున్నానే, నేను దేవుడికి సరిగా ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నానే, నేను దేవుడితో సరిగా జీవించలేకపోతున్నానే, దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞని నేను సరిగా పాటించలేకపోతున్నానే, ఆ విషయంలో ఏ హృదయం అయితే నలిగిద్దో ఆ వ్యక్తి ప్రార్థన వెంటనే వింటాడు దేవుడు. నలుగుతుందా నీ హృదయం? అట్లాగా నీ హృదయం దాని కొరకు నలగాలి. పౌలు అంటూ ఉంటాడు, నేను ప్రకటింపకపోతే, నేను సువార్త చేయకపోతే నాకు శ్రమ. నీ హృదయం అట్లా నువ్వు నలగగొట్టుకోవట్లేదు కాబట్టే లోక సంబంధమైన బాధల వల్ల నీ హృదయం ఏమైపోతుందంటే నలిగిపోతుంది. ఇది నాన్న ఆర్థిక ఇబ్బంది వస్తే నీ హృదయం నలిగిపోద్ది, కష్టం వస్తే నీ హృదయం నలిగిపోద్ది. కారణం ఏంటి తెలుసా? నువ్వు నలగ కొట్టుకోవచ్చు, దానికి నువ్వు నలగ కొట్టుకోలేదు కాబట్టి వేరేది వచ్చి నీ జీవితంలో నీ హృదయాన్ని నలగ కొడతా ఉంది. దేనికి నలగాలో దానికి నలిగేటట్లు మార్చుకొని హృదయాన్ని. ఒక వ్యక్తి నీ కోసం కొరడా దెబ్బలు తిన్నాడంటే నీ హృదయం నలగకుండా ఉంటుంది అసలు? కొంతమంది చరిత్రకారులు చెప్తూ ఉంటారు, మీరు ప్యాషన్ ఆఫ్ ది క్రైస్ట్ సినిమా చూస్తే దాంట్లో ఒక సందర్భం ఉంటుంది. ఒక సందర్భం కొరడాలు పెట్టి కొడుతూ ఉంటుంటే ఇక్కడ గుచ్చుకుంటుంది, వీపీ దగ్గర గుచ్చుకుంటుంది. లాగేపాటికి ఇక్కడ నుంచి చర్మం మొత్తం పైకి వచ్చేస్తుంది, మొత్తం ఊడిపోయి లోపల ఉన్న బోన్స్ అన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇది యాక్చువల్గా సినిమా అనుకున్నారు చాలామంది. అయితే మెల్ గిబ్సన్ ఎవరైతే డైరెక్టర్ ఉన్నాడో ఆ వ్యక్తి సినిమా డైరెక్ట్ చేసేటప్పుడు హిస్టరీ అంతా చదువుకుంటూ అదొక్కటే ఘట్టాన్ని, మిగతా నేను తీయలేను, ఇంతగా నేను లోకానికి చూపించలేను, నా వల్ల కాదు అని చెప్పని ఆ ఒక్కటే సందర్భం, ఆ సిలువ ఘట్టం మాత్రమే ఒక 10% మాత్రమే చూపించడం జరిగింది. అయితే ఎవరైతే యాక్టర్ ఉన్నాడో ఆ యాక్టర్కి ఏం చెప్పారనంటే, ముందు 4 పొరలు 3 పొరలు చర్మం అతికిచ్చారు, పైన చర్మంగా కనపడేది. కొట్టేటప్పుడు ఆ పొరలు బయటికి రావాలి, వీళ్ళు ఏదైతే చర్మాన్ని అతికిచ్చారో ఆ పొరలు బయటికి రావాలి. అయితే కొట్టే వ్యక్తి కొద్దిగా బలంగా కొట్టేపాటికి ఆ పొరల్ని దాటి వెళ్ళి గుచ్చుకుందంట, దాటి వెళ్ళి చర్మం గుచ్చుకుపోయింది. లాగేపాటికి నిజంగానే మొత్తం చీరుకుంటూ వచ్చేసిందంట, మొత్తం చీరుకుంటూ వచ్చేసింది. వీళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారంట మనం పెట్టిన చర్మమే చినిగింది, ఈయన అరుస్తున్నాడంట. ఎవరైతే యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడో ఆ నొప్పి తట్టుకోలేక అరుస్తున్నాడంట. చాలామంది అనుకున్నారంట, అరే బాగా యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు, బాగా ఇదే అనుకుంటున్నారు తప్ప, అరే అక్కడ నిజంగా చర్మము బయటకు వచ్చేసింది, చర్మము గాయపరచబడింది, ఆ చర్మము చీల్చబడటం వల్ల తనకి గాయమయ్యి ఆ గాయాన్ని బట్టి అరుస్తున్నాడు అన్న ఆలోచన ఎవరికి లేదు. ఈయన ఇంకా యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నారంట. ఆయన అరుపులు కొద్దిసేపు అయ్యేవాడికి డైరెక్టర్కి తేడా కనిపించి గబగబా దగ్గరకు వచ్చి చూస్తే నిజంగానే పెద్ద గరుస్తూ ఇది నిజంగానే చీలిపోయి ఉందంట. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి జాయిన్ చేశారు. 45 days షూటింగ్ ఆగిపోయింది. 45 days షూటింగ్ ఆగిపోయింది. ఆపరేషన్ అంత అయిన తర్వాత డైరెక్టర్ని పిలిచి అడుగుతున్నాడంట, యాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అడుగుతున్నాడంట, అయ్యా నువ్వు ఈ సినిమా చూపిస్తున్నావు కదా, ఇది సినిమా అయినా లేకపోతే నిజంగా జరిగిందా ఇది? ఆ డైరెక్టర్ చెప్తున్నాడు, లేదయ్యా ఇంతకంటే ఎక్కువ జరిగింది, మనం చూపించే దాంట్లో 10%. ఒక వ్యక్తి మన కోసం వచ్చి మన పాపాల నిమిత్తము ఇంతగా గాయపరచబడ్డా, తన హృదయం నలిగిపోవటం మొదలుపెట్టింది. నా కోసం ఒక వ్యక్తి ఇంత బాధపడ్డా, నా పాపాల నిమిత్తం ఒక వ్యక్తి ఇంతగా తప్పించిపోయాడా, తన శరీరంలో 600 కంటే పైన దెబ్బలు నా కోసం తిరిగాడు ఒక వ్యక్తి, నా కోసము పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టాడు, నా కోసము తన రక్తపు ఆఖరి బొట్టు వరకు కూడా నా కోసం చిందించాడా, తన హృదయం నలిగిపోయిందంట. ఫస్ట్ హాస్పిటల్ నుంచి బయట చేసిన పని ఏంటి తెలుసా? బాప్టిజానికి రెడీ అన్నాడంట. బాప్టిజానికి రెడీ, ఫస్ట్ బాప్టిజం తీసుకుందాం, తర్వాత సినిమా చేద్దాం. దేవుని తన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి తర్వాత సినిమా చేశారు. మనం దేవుని బిడ్డరా, ఒక వ్యక్తి నీ కోసం ఇంత కష్టపడితే ఏ రోజు నీ హృదయం నలిగిందా? మన హృదయాలు ఎప్పుడు నలుగుతాయి తెలుసా? ఒక వ్యక్తి మనల్ని ఆహ్వానించలేదు, మనల్ని ఫోన్ చేసి పిలవలేదు, మనం బాధలో ఉన్నప్పుడు రాలేదు, మన హృదయం ఎంత నలిగిపోతూ ఉంటుందంటే, ఎంత గుంజుకుంటూ ఉంటామంటే ఎంత నలిగిపోద్దో. కుటుంబంలో భర్త ఏదన్నా అన్నాడు, లేకపోతే భార్య ఏదైనా తిరగబడింది, లేకపోతే పిల్లలు తిరగబడ్డారు, లేకపోతే తల్లిదండ్రులు పిల్లల విషయంలో ఏదైనా జరిగింది, హృదయం ఎంత నలిగిపోతూ ఉంటుందో. ఆ నలిగిన హృదయాన్ని బట్టి ప్రార్థనకి మోకరిస్తావు. సరిగా ప్రార్థన చేయగలుగుతావా? పరిపూర్ణంగా ప్రార్థన చేయగలుగుతావా? నీకు ఆ దుఃఖం కలిగినప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన ఆలోచన ఏంటో తెలుసా? అరే నా కొడుకో లేకపోతే నా కూతురో నా భర్తో నా భార్యో నా మాట వినకపోతే నాకు ఇంత దుఃఖం కలుగుతుందే, నేను దేవుడి మాట వినకపోతే ఇంకా ఎంత దుఃఖం కలిగిద్ది ఆయనకి.
ఇంకెంత దుఃఖం కలుగుతుంది. నేను చెప్పిన మాట నా కొడుకో, నా కూతురో, నా భర్తో, నా భార్య వినకపోతే నాకు ఇంత బాధ కలుగుతుందే, నా హృదయంలో ఎంత బాధ కలుగుతూ ఉందే. మరి నేను దేవుడి మాట వినకపోతే నా దేవుడిని ఎంత బాధ పెడుతున్నాను. నా జీవితంలో నేను చదువుకోరా బాబు, లేకపోతే మంచిగా ఉండరా బాబు, మంచి ఉద్యోగం చేసుకోరా బాబు అని చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పిన పని చేయకుండా, నా కొడుకో, నా కూతురో, నా భర్తో, నా భార్య నాతో మాట్లాడకుండా నన్ను చూసి దొంగతనంగా తిరుగుతూ ఉంటే నాకు బాధ కలుగుతున్నప్పుడు, నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి రాకుండా, దేవుడి సన్నిధిలో జీవించకుండా, దేవుడికి ప్రార్థన చేయకుండా నువ్వు తిరుగుతూ ఉంటే నీ వల్ల నా దేవుడికి ఎంత బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎంత బాధ. జవాబు కావాలా? ప్రార్థనకి జవాబు కావాలా? ఎంత బాధ అండి ఆయనకి. మన దేవుని బిడ్డ, నీ కోసమే కదా, నా కోసమే కదా మన దేవుడు ప్రాణాన్ని అర్పించింది. ఆ దేవుణ్ణి బాధ పెడుతున్నామండి. అరే ఒకసారి నీ భర్తో, నీ భార్యో, లేకపోతే నీ బంధువో, ఎవరో నీతో సరిగ్గా కమ్యూనికేషన్ చేయకో, లేకపోతే నువ్వు వాళ్ళతో మాట్లాడకుండా ఉంటే ఒక ప్రశ్న వేసుకోండి. మీ గుండెలు మీరు చేసుకుని ప్రశ్న వేసుకోండి. నీ కొడుకో, నీ కూతురో, నీ భర్తో, నీ భార్య ఒక నెల రోజులు నీతో మాట్లాడకుండా అదే ఇంట్లో ఉంటే నువ్వు ఎట్లా ఉంటావు? నువ్వు దేవుడితో మాట్లాడి ఎన్ని రోజులైంది? దేవుడితో మాట్లాడి ఎన్ని రోజులైంది? నువ్వు ప్రేమగా నీ కొడుకుతోనో, నీ కూతురుతోనో, నీ భర్త మాట్లాడదామని చెప్పి దగ్గరికి వచ్చావు. నీ భర్త, పడుకున్న వ్యక్తి, అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి, నేను పడుకుంటున్నాను, నాకు పని ఉంది, నేను ఫోన్ చూసుకుంటున్నాను, నేను తింటున్నాను అని చెప్పి నేను పక్కకు పంపించాడు అనుకోండి, హ్యాపీగా పక్కకు వస్తావా? పుట్టిన తర్వాత నా కొడుకు నేను ఏ రోజు ముట్టుకోలేదని సరిగ్గా అని దగ్గర తీసుకుని కౌగులించుకొని దినాలు కూడా ఏ లేవు. వాడు బెడ్ ఎక్కేంత వరకు కూడా వాడిని ఏ రోజు కూడా ప్రేమగా తీసుకొని మనస్ఫూర్తిగా, వాడు నిద్రపోయినప్పుడు మాత్రమే ముద్దు పెట్టుకునేవాడిని. వాడు మెలకుగా ఉన్నప్పుడు ఏ రోజు కూడా ఆయన ముద్దు పెట్టుకోలేదు నేను. వాడు బెడ్ ఎక్కాడు, ఒక రోజున వాడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ చూసి బాధతో వాడి దగ్గరికి వెళ్తున్నా, ముద్దు పెడదామని చెప్పి దగ్గరికి వెళ్తున్నా. వాటిలో వణుకుతూ ఉన్నాడంటే, డాడీ నువ్వు నా దగ్గర రామ్మక, నాకు భయం వేస్తుంది అన్నాడు. డాడీ నువ్వు నా దగ్గర రామ్మక, నాకు భయం వేస్తుంది. ఎట్లా అయిపోయింది తెలుసా నాకు? ఎట్లా అయిపోయిందంటే, ఒక్కసారి కొడుకు తండ్రిని నా దగ్గర రామాక, నువ్వు నాకు దూరంగా ఉండు, ఒక్క మాట అనగానే నా హృదయం అంతా కూడా ఎట్లాగైపోయిందంటే, అప్పుడు దాకా నేను వాడికి సమకూర్చినవి అన్నీ పోయినాయి, అప్పుడు దాకా నేను వాడికి చేసినవి అన్నీ నాకు నా దృష్టిలో అయిపోయినాయి. అన్నీ నా దృష్టిలో అన్నీ పోయినాయి. వాడికి ఏమేమి కొన్నా అన్నీ పోయినాయి. అన్ని వేస్ట్ అనిపించింది. ఆ రోజున పక్కకు వచ్చి ఏడుస్తూ ఉంటే చూసి వచ్చి అంటుంది, ఇద్దరున్నాం బెడ్ మీద పడుకుండా ఉన్నాడు. తర్వాత రోజు నుంచి నన్ను నేను మార్చుకున్నా. అప్పుడు దాకా చేసి ఏం లాభం? ఇంక నేను, నా హృదయం చాలా నలిగిపోయింది ఆ రోజున. నా హృదయం చాలా, అరే నా కొడుకు నాతో మాట్లాడకపోతే నా హృదయము ఎంతగానో నలిగిపోయింది, ఎంతగానో ఇబ్బంది పడింది. మరి నువ్వు దేవుడితో మాట్లాడి ఎన్ని రోజులమ్మా? ఎన్ని రోజులైందయ్యా? దేవుడు పాద సన్నిధిలో మోకరించి ఆయనతో మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడి ఎన్ని రోజులైంది? దేవుడితో నీ బాధను పంచుకొని ఎన్ని రోజులైందయ్యా? ఎన్ని రోజులైంది? నీకోసం బాధపడుతున్నాడు ఆయన. అందుకే అంటున్నాడు, నలిగిన ఎద్దుని ఏం చేయాలంట? తున్నకలుగా, ఒక ఏటు కాదు, ముక్కలు అవ్వాలి. అది నలిగిన విరిగిన హృదయాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆయన పాద సన్నిధిలో కుమ్మరిస్తే ఆయన అలాంటి వారికి ఆసన్నుడంట, దగ్గరగా ఉంటాడంట. అలాంటి వారికి దగ్గరగా ఉంటాడంట. ఎన్ని రోజులైందా మనస్ఫూర్తిగా సహవాసం చేసి దేవుడితో? ఎన్ని రోజులైంది పొద్దున్నే లేచి దేవుడికి ప్రార్థన చేసి? ఎన్ని రోజులైంది? ప్రభువా, నేను నీకు ఈ తీర్మానం చేస్తున్నాను, ఈ తీర్మానం ప్రకారమే జీవిస్తానయ్యా అని చెప్పని ఒక తీర్మానం చేసి ఆ తీర్మానం ప్రకారమే బ్రతికి ఎన్ని రోజులైంది? ఎన్ని రోజులు? ఆషమాషి అనుకుంటున్నామా? మనల్ని ఎవ్వరూ బాధ పెట్టకూడదు. మనం మాత్రం ఎవరిని బాధ పెట్టచ్చు? మన తండ్రిని బాధ పెట్టచ్చా?
మన తండ్రిని బాధ పెట్టచ్చా? మనం ఎవరిని బాధ పెట్టకూడదు, మనల్ని ఎవ్వరూ బాధ పెట్టకూడదు, ఎవరైనా సరే కావచ్చు. కానీ మనం మాత్రము మన మాటలతో, మన చేష్టలతో, మన నిర్లక్ష్యంతో, మన ప్రవర్తనతో, మనం చేసే పనులతో ఎవరిని గాయపరుస్తున్నామో? యేసుని మాత్రం గాయపరచొచ్చా? ఎంత బాధాకరమైన విషయం అండి. దయచేసి ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, మీకు చేతులు జోడించి తెలియజేస్తున్న మాట, నలిగిన విరిగిన హృదయంతో దేవునికి ప్రార్థన చేయండి. ఆ ప్రార్థనకి దేవుడు వెంటనే జవాబిస్తాడు. నువ్వు దేవుడితో మాట్లాడుతూ ఉండు, రోజు మాట్లాడుతూ ఉండు. ఆఖరికి ఒక మాట చెప్పి నేను ముగించేస్తాను. ఒక్కసారి 34వ వచనం చదువుతాం. అది అయిన తర్వాత ఏది అయింది? 4 తొట్లు నిండా నీళ్లు పోశారు, అది అయిపోయింది. మరలా ఇంకొక 4 తొట్లు నిండా మళ్ళీ 4 పోశారు, అది అయిపోయింది. మరలా ఇంకోసారి పోశారు, మొత్తం 3 సార్లు పోశారు. 3 నాళ్ళు ఎంత చెప్పండి? 12. 3 నాళ్ళు ఎంత చెప్పండి? 12. దీని గురించి నేను వివరించను, కానీ దాని కింద మాట చెప్పి నేను ముగించేస్తాను. 35వ వచనం. ఆ నీళ్లు బలిపీఠము చుట్టూ పొర్లి పారెను. ఆ నీళ్లు బలిపీఠము చుట్టూ పొర్లి పారెను. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్దాం. ఆ నీళ్లు బలిపీఠము చుట్టూ పొర్లి పారెను. ఈ సందర్భం ఎందుకు చెప్తున్నాడో తెలుసండి దేవుడు? ఎందుకు చెప్తున్నాడో తెలుసా? మొదట ఒక బలిపీఠం పాడైపోయింది. మొదట ఒక బలిపీఠం ఏమైపోయింది? ఎందుకు పాడైపోయిందో తెలుసా? దాని చుట్టూ ఏం లేదు? కందకం లేదు. దాని చుట్టూ ఏం లేదు? కందకం లేదు. దాని చుట్టూ ఏమి లేదు? నీళ్లు లేవు. అందుకని చూడండి, ఇంటికి కాంపౌండ్ లేకపోతే ఇంట్లోకి ఏమొచ్చేస్తాయండి? కుక్కలు, పందులు అన్నీ వచ్చేస్తాయా లేదా? అవి రావటం వల్ల మంచిగా కూర్చొని, అమ్మయ్యా ఈరోజు ఒక 4 కుక్కలు వచ్చినాయి, 10 పందులు వచ్చినాయి లెక్కేసుకుంటూ కూర్చుంటావా? ఏం చేస్తావు? ఒక కుక్క రాగానే తరమటానికి ప్రయత్నం చేస్తావు, రెండో కుక్క రాగానే మళ్ళీ తరుముతావు, ఒక పంది రాగానే నీకు వచ్చే ఆలోచన ఏంటిదనంటే అర్జెంటుగా కాంపౌండ్ వేసేయాలి. అర్జెంటుగా నేనేం చేయాలి? ఇప్పుడు కాంపౌండ్ వాల్ కట్టేసుకోవాలి. ఏ కుక్క ఏ పంది లోపలికి రాకుండా ఉండాలి అని అంటే నేను ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? కాంపౌండ్ వాల్ వేసేయాలి. కొత్త బలిపీఠం కట్టారు, చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్ వేయటానికి కందకాన్ని తవ్వించాడు. చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్, దాని చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్. దేంతో వేస్తున్నాడు? నీళ్లతో వేస్తున్నాడు. దేంతో వేస్తున్నాడు? నీళ్లతో. నువ్వు తీసుకున్న తీర్మానానికి నువ్వు వేసుకునే కాంపౌండ్ వాల్ ఏంటో తెలుసా? దేవుని యొక్క వాక్యం. ముందు బలిపీఠం ఎందుకు పడిపోయిందో తెలుసా? దానికి ఈ వాక్యము కంచెగా లేదు కాబట్టి ఆ పాత బలిపీఠం ఏమైపోయిందంట? పాడైపోయింది. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఏందో తెలియదు, కానీ పాడైపోయింది. కారణం ఏంటంటే దాని చుట్టూ ఏం లేదంట? కందకం లేదు. ఇప్పుడు ఒక తీర్మానం తీసుకుంటావు కదా, 26లో ఒక తీర్మానం తీసుకున్నావు కదా, ఆ తీర్మానం చుట్టూ ఏం కంచె వేయాలి? నువ్వు వాక్యపు కంచె వేసుకోవాలి, ప్రార్థనా కంచె వేసుకోవాలి. నువ్వు తీసుకునే ఆ తీర్మానము దేవుడి యొక్క వాక్యానికి తగినట్లుగా ఆ వాక్యము చేత భద్రము చేయబడతా ఉండాలి. అప్పుడు నువ్వు కట్టిన బలిపీఠం ఏదైతే ఉందో దాని మీద తునకలుగా చేయబడిన ఎద్దుని పడుకోబెట్టారు. దాని దగ్గరికి అగ్ని దిగి వచ్చింది తప్ప ఆ పాడైపోయిన బలిపీఠం మీద కాదు అగ్ని దిగి వచ్చింది. ఆ పాడైపోయిన బలిపీఠం దగ్గరికి కాదు దేవుడి యొక్క అగ్ని దిగి వచ్చి ఆ అగ్ని ఈ ఎద్దుని పెట్టింది. మనం అక్కడ గమనించినట్లయితే ఏదైతే బలిపీఠం భద్రము చేయబడి ఉందో, నీళ్ల చేత భద్రము చేయబడి ఉంది, ప్రార్థన చేత భద్రము చేయబడి ఉంది, వాక్యము చేత భద్రము చేయబడి ఉంది, దాని యొద్దకి ఏమొచ్చింది అయ్యానంటే దేవుడి యొక్క అగ్ని దిగి వచ్చింది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నీ కుటుంబము దేవుడి యొక్క వాక్యంతో భద్రము చేయబడుతుందా? నీ నోరు, నీ మనస్సు, నీ తలంపులు, నీ చూపు దేవుడి యొక్క వాక్యంతో భద్రము చేయబడుతున్నాయా? నువ్వు తీసుకున్న తీర్మానాలు దేవుడి యొక్క వాక్యముతో, పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో, దేవుడి యొక్క ప్రార్థనతో, సహవాసంతో భద్రము చేసుకుంటున్నావా? ఏ రోజైతే నువ్వు చేసిన తీర్మానాలకి, నువ్వు చేసే ప్రార్థనలకి జవాబులు రావాలో, నువ్వు ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటిదంటే కంచె వెయ్యి. దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని ఉపయోగించుకొని కంచె వేసుకో. సహవాసాన్ని ఉపయోగించుకొని, ఉపవాసపు ప్రార్థనలు ఉపయోగించుకొని కంచెవేయి. అప్పుడు నువ్వు తీసుకున్న తీర్మానము సిద్ధంగా ఉంటుంది. దేవుడి యొక్క అభిషేకాన్ని దించడానికి, దేవుడి యొక్క జవాబుని దించడానికి ఆ బలిపీఠము ప్రయాసపడిద్ది.
మనకి కొత్త బలిపీఠము లేదు, పాత బలిపీఠాన్ని సరి చేసుకోవటము ఉండట్లేదు. జవాబులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి? జవాబులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? దయచేసి మీ అందరికీ చేతులు జోడించి తెలియచేస్తున్నమాట, పడిపోయిన బలిపీఠాన్ని, పడద్రోయబడిన బలిపీఠాన్ని ఏం చేసుకోవాలి? బాగు చేసుకోవాలి. కొత్త బలిపీఠాన్ని ఏం చేయాలి? కట్టాలి. దాని చుట్టూ కంచె వేసుకోవాలి. దాని చుట్టూ ఏం చేయాలి? అప్పుడు ఏమైందో తెలుసా? నువ్వు చేసే ప్రార్థనకి వెంటనే జవాబిస్తాడు. వెంటనే జవాబిస్తాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, అలాంటి ప్రార్థనా పరులుగా, అలాంటి జవాబు తెచ్చుకునే విశ్వాసుల వలె మనందరము జీవించుదుముగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రతి ఒక్కరి దేవునికి ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రభువా, ఎంత గొప్ప దేవుడు తండ్రి, ఎంత గొప్ప దేవుడివి. ఒక కందకము ద్వారా నా దేవా జవాబుని తెప్పించావు. ప్రభువా, ఈరోజు నేను చేస్తున్న ప్రార్థన దయచేసి జవాబుని దయచేయండి. ప్రతి ఒక్కరి దేవునికి ప్రార్థన చేద్దాం. అందరం కూడా నీ బలిపీఠము బాగు చేయబడాలి. నువ్వు పాడైపోయిన, నీ జీవితంలో పాడైపోయిన బలిపీఠము బాగు చేయబడాలి. ప్రతి ఒక్కరం కూడా నా పాప భారము తొలగింప శాపమైనవయ్యా, నా శాప భారము తొలగింప పాపమైనవయ్యా. ఎందుకింత ప్రేమ మాపై మమ్ము చూచిన యేసయ్యా, ఎందుకింత ప్రేమ మాపై మమ్ము చూచిన యేసయ్యా. అందరం ప్రార్థన చేద్దాం. అందుకే ఈ భూమిలో జీవించేదా నీ కోసం, అందుకే ఈ భూమిలో జీవించేదా నీ కోసం, నా కోసం ఆ సిలువలో మరణించిన మహనీయుడా, నా కోసం ఆ సిలువలో మరణించిన మహనీయుడా. ప్రార్థన చేద్దాం. నీకే మహిమా, నీకే ఘనత, నీకే మహిమా, నీకే ఘనత. నా వ్యాధి బాధలు భరింప రిక్తుడైనవయ్యా, నా పాప భారము భరింప శాపమైనవయ్యా, నా వ్యాధి బాధలు భరింప రిక్తుడైనవయ్యా, నా పాప భారము తొలగింప పాపమైనవయ్యా. ఎందుకింత ప్రేమ నాపై నన్ను చూచిన యేసయ్యా, ఎందుకింత ప్రేమ మాపై మమ్ము చూచిన యేసయ్యా. అందుకే ఈ భూమిలో జీవించేదా నీ కోసం, అందుకే
ఈ మాట పలుకుదాం అందరూ కూడా. జీవించేదా నీ కోసం, మళ్ళొకసారి అందుకే అందరూ కలిసి. ఈ భూమిలో జీవించేదా నీ కోసం, మళ్ళొకసారి అందుకే ఈ ఒకటే కొత్త బలిపీఠం ఇదే కావాలి. జీవించేదా నీ ప్రార్థన కోసం. చేసుకుందాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువా, నిజంగా నా తండ్రి నీ కోసమే జీవిస్తానయ్యా. ఆనాడు ఏలియా ఏ విధంగా అయితే కొత్త బలిపీఠాన్ని కట్టాడో, ఇది మొదలుకొని మేము కూడా నా తండ్రి మా జీవితంలో పాడైపోయిన బలిపీఠాన్ని బాగు చేసుకుని నా తండ్రి కొత్త బలిపీఠం కట్టున్నట్లు ప్రభువా మాకు సహాయం దయచేయండి. నా తండ్రి విన్న వాక్య భాగం బిడ్డల హృదయాల్లో ఫలింపచేయమని కోరుతూ మమ్మల్ని అందరినీ మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ యేసునామని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాం మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా.